and mostly white people. The south is agricultural, mostly people of color like you and me. So they are dictating terms to us. This is the only development model headed by the World Bank, International Monetary Fund, World Trade Organization, big corporates, American, European hegemony, dictatorship, imperialism, everything. All you have to do is borrow money from them, implement the projects that they approve, and live the same wasteful lifestyle that the northerners are living. We all want to become little Americans. ഇവിടെ ഡയലോഗിന്റെ പരിപാടിയില്ല. We have to imitate that development model. ഈ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡലിനുള്ള ഒരു they are following a holy trinity. You know what that? Oil, steel, cement. ഇതാണ് ഫാദർ സൺ ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഓയിൽ, സ്റ്റീൽ, സിമെന്റ്, ഇതാണ് അവരുടെ ഹോളി ട്രിനിറ്റി. Behind these three products, there is an ideational element. And that ideational element is speed. You have to be fast, hit fast. Before the enemy strikes you, you strike him first. Everything has to be fast-paced. Profit, get it fast. Project, do it fast. Earn the profits, earn everything, power, money, everything fast. That is the oil component. And another component is size, super size. Everything has to be big. Your corporations, your factories, your government, your bureaucracy, your military, everything has to be big. And strength. It has to be very strong. You should be stronger than your enemy. The whole world is your enemy. You know, that kind of an antagonistic attitude. So this speed, size, strength, these are the three important things. You have to hit fast, you have to hit big, and you have to hit hard, so that the opponent will have no room for any kind of dialogue. You put him down so forcefully. Janabakshamakunna, there is no thought, not even an idea of democratizing development. We say it and you do it. That is the model. The South countries also follow the same pattern. Our ruling elites, നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ, the ruling class imitate the same development pattern of the North. We know what is good for you. That is a fascist development. Fascistന് ഡയലോഗിന്റെ പരിപാടിയില്ല. ജനപക്ഷം, that's nothing called that. I know what we want and I tell you, you follow it. Whether it is nuclear power plant, or Sardar Sarovar Dam project, or huge dam projects like that, or Silver Line, or Metro, anything it may be. I know, Father knows, the Master knows. The slave has to obey. The children have to follow the Father. That kind of male chauvinistic, arrogant attitude towards development. Now, if you oppose this, you don't want to be fast. You know, I was talking, ഈ കേരളയിൽ സമരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. And wherever I go, I talk to people. And nobody dislikes the transportation. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ആവശ്യമാണ്. But there is no point in making this so fast and so unsustainable. അപ്പോൾ then you become slow. നിങ്ങൾ ഫാസ്റ്റ് സ്പീഡിൻ്റെ ആളല്ല. You are slow and you are small. നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇഷ്ടമല്ല. So you are small, you are sustainable. നിങ്ങൾ ഷൂമക്കർ പോലെ, നിങ്ങൾ ജെ.സി. കുമരപ്പ പോലെ, നിങ്ങൾ ഗാന്ധി പോലെ, നിങ്ങൾ വിനോബ പോലെ, നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള you are a small person. You don't want anything big, you don't want anything powerful, and you are very soft, very feminine ആണ്. Soft. ഈ ഇൻഡിജിനസ് ആൾക്കാർ പോലെ, ഈ സ്ത്രീകൾ പോലെ, ഈ കൊച്ചുകൾ പോലെ, യു ആർ നോട്ട് മെയിൽ, യു ആർ നോട്ട് ഷോവിനിസ്റ്റിക്, യു ആർ നോട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള, യു ആർ സ്ലോ, സ്മോൾ ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്. യു ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. വി ആർ ഓൺലി ബീയിങ് കെയർഫുൾ.
We want to be sustainable. The development model, development project that we undertake has to be sustainable. It has to be passed on from one generation to the other generation. We just cannot use the whole thing like nuclear power plant. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആണവനിലയം എതിർക്കുന്നതിന് കാരണം നമുക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണ്ടെന്നല്ല, നമുക്ക് വേറെ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല, അൾട്ടീരിയർ മോട്ടീവ് ഇല്ല. All we say is, look, sustainable അല്ല ഇത്. I produce electricity for 40 years, then I leave a huge mountainous heap of nuclear waste and I die. എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ 40-50 വർഷം സുഖമായിട്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും ആവശ്യമില്ലാതെ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും എയർപോർട്ടിലും വിളക്കൊക്കെ കത്തിച്ച് ബിൽ ബോർഡൊക്കെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ച് ഞാൻ മരിക്കും. പിന്നെ എൻ്റെ കൊച്ചുകൾക്ക് ഞാൻ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റ് വേസ്റ്റ്, ഡേഞ്ചറസ് വേസ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ കൂടംകുളത്തിൽ അതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പറയണമെന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു. കാരണം കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് കൂടംകുളം സമരം പറ്റി ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ സംഭവിച്ച സ്ഥലമാണ്. ആൻഡ് യു ആർ ഡയറക്റ്റ്ലി അഫക്റ്റഡ് ഓൾസോ. ഞങ്ങൾ മാത്രമല്ല, കൂടംകുളം ഇരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാട്ടിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റമല്ല, ഇറ്റ്സ് വെരി ക്ലോസ് ടു കേരള. ഇപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഒരു വിഷയം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് വി വിൽ ലീവ് ദ വേസ്റ്റ് ഇൻ കൂടംകുളം ഇറ്റ്സെൽഫ്. ഈ വേസ്റ്റൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കർണാടകത്തിൽ കോലാർ ഗോൾഡ് ഫീൽഡ്സ് എന്നുള്ള ഈ ഡിഫൈറ്റ് ഗോൾഡ് മൈൻസിൽ കൊണ്ടുവയ്ക്കാമെന്ന് അവർ ആദ്യം ഉദ്ദേശിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നത് BJP കാരനാണ്, ഒരു ജഗദീഷ് ഷെട്ടർ എന്ന ഒരാൾ. പുള്ളി പറഞ്ഞു കോലാറിൽ മാത്രമല്ല കർണാടകത്തിൽ എവിടെയും വയ്ക്കാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കോൺഗ്രസ്കാരന്മാർ ഞങ്ങളെ വിളിച്ചത് അമേരിക്കൻ സ്റ്റൂജസ് ആണ്, അമേരിക്കൻ ഹാൻഡ് മെയ്ഡൻസ് ആണ്, അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് ഉദയകുമാറിന് പൈസ വരുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വീരപ്പ മൊയ്ലി എന്ന് പറയുന്ന ലോ മിനിസ്റ്ററാണ്. മൻമോഹൻ സിംഗ് ഗവൺമെൻറ്റിൽ ലോ മിനിസ്റ്ററായിട്ടിരുന്ന വീരപ്പ മൊയ്ലിയും പറഞ്ഞു കർണാടകത്തിൽ കോലാറിൽ മാത്രമല്ല വേറെ എവിടെയും ഞങ്ങൾ ഈ വേസ്റ്റ് വയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. മറ്റാൾ ഭാരത് മാതായുടെ മകനാണ്. ഭാരത് മാതായുടെ വേസ്റ്റ് അല്ലേ, നമ്മളൊക്കെ ഭാരത് മാതായുടെ പിള്ളേരല്ലേ. അപ്പോൾ തമിഴ്നാട് വേസ്റ്റ് കേരള വേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. ബ്രിങ് ദ വേസ്റ്റ്, മദർ ഇന്ത്യാസ് വേസ്റ്റ്, ബ്രിങ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ബറി എനിവെയർ ഇൻ കർണാടക എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കുടംകുളത്ത് നിന്ന് ഇലക്ട്രിസിറ്റി വേണം, പക്ഷേ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ് വേണ്ട. ദെൻ വാട്ട് ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഡിഡ് വാസ്, ഓക്കെ വി വിൽ കീപ് ദ വേസ്റ്റ് ഇൻ കൂടംകുളം ഇറ്റ്സെൽഫ്. അവിടെ തന്നെ ഞങ്ങൾ വയ്ക്കും. അവിടെ തന്നെ വയ്ക്കുന്നത് എന്താ, അതിനുള്ള ടെക്നോളജി ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പത്രങ്ങളിൽ ന്യൂസ് വന്നോന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക്, ഒരു 3 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് NPCIL സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വീണ്ടും എക്സ്റ്റൻഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ ടെക്നോളജി ഞങ്ങൾക്കില്ല. ഈ ഡീപ് ജിയോളജിക്കൽ ഡെപ്പോസിറ്ററി, അതായത് ഈ ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ കൊണ്ട് 4 ദിവസത്തിന് മുമ്പ് അഫിഡവിറ്റ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ see how reckless they are. Never mind about the future. Exploit the present. Exploit the nature as it is today. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുക, നമുക്ക് വേണമെന്നുള്ള വിഷയങ്ങളൊക്കെ സാധിക്കുക. നമ്മൾ we live a high life. ന്യൂക്ലിയർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രാവൽ, നല്ല സാലറി, വേറെ ജോലി ഒന്നുമില്ല. The ordinary poor people don't get anything out of these people's hard labor. There is no hard labor. അധ്വാനിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല. What is the contribution for the country's welfare? കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന, പത്രങ്ങൾ വായിക്കുന്ന മിഡിൽ ക്ലാസ് മാത്രമല്ലല്ലോ. അവിടെ എത്ര പേർ താഴെ കിടക്കുന്നു. ഒരു വൺ സ്ക്വയർ മീൽ കിട്ടാതെ എത്ര പേരിയ്ക്കുന്നു. ഇവർ സൂപ്പർ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മളെ പറ്റിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു. So we say this kind of huge mountain of nuclear waste cannot lie there in southern tip of Tamil Nadu. That it's not good for our children, it's not good for the people of Kerala, and we will not accept എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ്. സോ സസ്റ്റൈനബിൾ ഇസ് പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. അവർക്ക് ആ സസ്റ്റൈനബിൾ ഫാക്ടർ ഇല്ല. പ്രസന്റ് ടൈമിൽ ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നതൊക്കെ എടുക്കുക. ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ കർണാടകത്തിൽ ഒരു മിനിസ്റ്റർ അറസ്റ്റായെന്ന് തോന്നുന്നു. 40% കോൺട്രാക്ട്, 40% യു ഹാവ് ടു ഗിവ് us bribe. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതുകൊണ്ട് വലിയ പ്രോജക്റ്റൊക്കെ കൂടെ ഒരുപാട് പേർ നടക്കുന്നത്. കാരണം ഇതാണ്, അടിച്ചു മാറ്റാം. there is no accountability. ബാബുരാജ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, നോ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി, നോ ട്രാൻസ്പെറൻസി. ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻസി ഇല്ല. നിങ്ങൾ സാറ് RTL പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് മേടിക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ they don't reveal the entire truth. No accountability, no transparency, no popular participation. അതാണ്
അതാണ് ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള വിഷയം. ദർ ഇസ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി നോ പോപ്പുലർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. ജനപക്ഷം എന്ന് പറയുന്ന പരിപാടിയില്ല. ദേ ഡോണ്ട് ആസ്ക് എനിബഡീസ് പെർമിഷൻ. ഡീറ്റെയിൽഡ് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല, എൻവയറമെന്റൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇല്ല, സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെന്റ് ഇല്ല, സേഫ്റ്റി അനാലിസിസ് റിപ്പോർട്ട് ഇല്ല. We will not give you any information. അങ്ങനെ തന്നാലും കുറച്ച് bits and pieces of information in English newspapers which you and I alone can read and understand. നമുക്കും നിങ്ങൾ PhD വാങ്ങിയ ആളായിരിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ കോളേജിൽ അധ്യാപകനായിരിക്കും, പക്ഷേ you cannot follow the entire nuclear science. You cannot follow this international contract behind K-Line, the Silver Line, K-Rail project or dam project. We don't have the time. നമ്മുടെ എത്ര പേർക്ക് ആ ലക്സറി ഉണ്ടാവും? ഡെയിലി രാവിലെ എഴുതി ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്ത് ലേറ്റസ്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ലക്സുറി ഓഫ് ടൈം, എനർജി നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും കിട്ടത്തില്ല. നമ്മളെ പോലെ 1-2 മുഖ്യമായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിസ്റ്റ് മാത്രമേ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. സോ ദർ ഇസ് നോ പോപ്പുലർ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ. കെയർഫുൾ ആയിട്ടിരുന്നാലോ സസ്റ്റൈനബിലിറ്റി, if you desire sustainability or if you want it to be equitable. കേരള സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, MP സാർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, എത്ര പേര് ഈ കേരള സിൽവർ ലൈനിൽ കയറി പോകാൻ പറ്റും? They cannot afford. ഞാൻ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആളാണ്. 1 രൂപയ്ക്ക് വലിയ ആർഗ്യുമെന്റ് സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. 10 രൂപ ടിക്കറ്റായിരിക്കും, 9 രൂപ ടിക്കറ്റായിരിക്കും, പുള്ളി 10 രൂപ കൊടുക്കും, കണ്ടക്ടർ 1 രൂപ തിരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല. അവിടെ കിടന്ന് ഭയങ്കര വെള്ളമായിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം ആ 1 rupee ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ ദിസ് മാൻ. 1 rupee നമുക്ക് 1 രൂപ ഒരു വിഷയമില്ല, നമ്മൾ 1 രൂപ എടുത്ത് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ പോകും. പക്ഷെ ഫോർ ദാറ്റ് മാൻ ദാറ്റ് 1 rupee ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇന്ത്യ ഈസ് ഇൻ സച്ച് എ സിറ്റുവേഷൻ. 1 രൂപ 2 രൂപ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഇത്ര വലിയ ഒരു എക്സ്പെൻസീവ് പ്രോജക്റ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ആര് പോകാനാണ്? കാസർഗോഡ് നിന്ന് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് വലിയ സ്റ്റാമ്പീഡാണ് നടക്കുന്നത് ഡെയിലി രാവിലെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാവരും കാസർഗോഡിലേക്ക് പോകുന്ന ഡെയിലി രാവിലെ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു. വാട്ട് ഈസ് എ നീഡ്? There are so many alternatives, but we don't want to go for alternatives. There is no talk about alternative development model. ഈ alternative development model പറഞ്ഞാൽ you become small, slow, soft. പാരലൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരുപാട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. പാരലൽ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കാം, ഡബിളിംഗ് ഇല്ല, ഇപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പുകൾ ലിമിറ്റ് കുറയ്ക്കാം. ഒരു ചില you can run a few specific trains with limited stops. There are so many ways of doing it, but this appropriate development model will bring about normal growth. Normal growth മതി. നോർമൽ ഗ്രോത്ത് മതി എന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ then you become anti-development person. നിങ്ങൾ ആൻറ്റി ഡെവലപ്മെന്റ് മാത്രമല്ല, you are anti-civilizational. ഈ വെസ്റ്റേൺ, ഈ നോർത്തേൺ വൈറ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മോഡൽ നിങ്ങൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ യു ആർ എഗെയിൻസ്റ്റ് സിവിലൈസേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. നിങ്ങൾ ബാക്ക്വേർഡാണ്, നിങ്ങൾ ട്രഡീഷണലാണ്, നിങ്ങൾ ഫെമിനൈൻ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ദ തിങ്കിങ്. നോർമൽ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വി ആർ ലൈക്ക് വെൻ ഐ സീ മൈ ചിൽഡ്രൻ, ഗ്രാൻഡ് ചിൽഡ്രൻ ഗ്രോ നോർമലി, ഐ എം സോ ഹാപ്പി. When that child or grandchild grow abnormally, we call it a disease. We call it cancer. സാറ് പ്രാവല പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ക്യാൻസർ പറ്റി. ഇവിടെ ക്യാൻസർ സെൻറ്റർ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നു. നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന്, ഞാൻ നാഗർകോവിലിൽ നിന്ന് വരുന്നു, കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സാണ്. അവിടെ നിന്ന് ഡെയിലി രാവിലെ 6 മണിക്ക് ഒരു ബസ് പോകും. എവിടെ നിന്നറിയോ? 5 ക്യാൻസർ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിലുള്ള. ഞങ്ങൾക്ക് ട്രിവാൻഡ്രമാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫോർ എവറി പ്രാക്ടിക്കൽ പർപ്പസസ്. ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ് അവർ ക്യാപിറ്റൽ സിറ്റി, ചെന്നൈ അല്ല. വി ലിവ് സോ ക്ലോസ് ടു ട്രിവാൻഡ്രം. എല്ലാവർക്കും ഒരു മലയാളം മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് സോ ക്ലോസ്. 2 മണിക്കൂർ ട്രാവൽ, ഓവർനൈറ്റ് ട്രാവലാണ് ചെന്നൈ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ വരുന്ന ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ബസ്, ഇതിൻ്റെ പേര്, ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്ന പേര് ക്യാൻസർ ബസ് എന്നാണ്. ക്യാൻസർ ട്രെയിൻ എന്നൊന്നുണ്ട്. ഈ സോ കോൾഡ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചില്ല ഇവിടെ. ഗ്രീൻ സംഭവിച്ചതിൽ ഏറ്റവും മോശമായിട്ട് അഫക്റ്റഡ് ആയവർ പഞ്ചാബികളാണ്. ഈ കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സും ഈ ഇൻസെക്ടിസൈഡ്സും പെസ്റ്റിസൈഡ്സും ഒക്കെ കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ തലയിൽ തട്ടി അവന്മാർ പൈസ ഉണ്ടാക്കി. കോർപ്പറേറ്റുകളും ഈ സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റുകളും നമ്മളടുത്ത് പറഞ്ഞു, കണ്ടില്ലേ
ഉൽപാദനം കൂടിപ്പോയി, പ്രൊഡക്ഷൻ, അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ, നമ്മൾ വി ക്യാൻ ഫീഡ് എവറി വൺ ഇൻ ദിസ് ഡാൻ കൺട്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സംഭവിച്ചത് ക്യാൻസറാണ് കൂടുതൽ. അപ്പോൾ പഞ്ചാബിൽ ബറ്റിൻഡ എന്നൊരു സ്ഥലത്തു നിന്നും രാജസ്ഥാനിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഡെയിലി രാത്രി 10 മണിക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പുറപ്പെട്ടു പോകുമായിരുന്നു. ആ ട്രെയിനിൻ്റെ പേര് ക്യാൻസർ ട്രെയിൻ. കാരണം അതിലുള്ള പാസഞ്ചേഴ്സ് മിക്കവരും എല്ലാവരും ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിൻ്റെ റിലേറ്റീവ്സ്. ആ ക്യാൻസർ ട്രെയിനാണ് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്, അക്കംപ്ലിഷ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്യാൻസർ ബസ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അബ്നോർമൽ ഗ്രോത്ത് ആണ്. Abnormal growth comes from ഇതുപോലെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ. So that is the reason we accept this is not appropriate, inappropriate development model. ഞാൻ 80s അമേരിക്കയിൽ കോളേജ് സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരു പേപ്പർ വായിച്ചു, എനിക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട്. ആ പേപ്പർ വേണ്ടി ഞാൻ തിരക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു, പക്ഷെ കിട്ടിയില്ല. ദി കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. ആര് എഴുതിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ആത്തറിൻ്റെ പേരൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഐ എം ഷുവർ സം ഓഫ് യു മേ റിമെമ്പർ. കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ. കേരളമാണ് അമേരിക്ക നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വെൽത്തി സൊസൈറ്റിയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അവിടെ മൈനോറിറ്റികളായിട്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്സിലെ ആ ബ്ലാക്സിൻ്റെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന തേർഡ് വേൾഡ് സൊസൈറ്റിയിൽ, ഡെവലപ്പിംഗ് സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന കേരളത്തിലുള്ളവരുടെ ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസിയേക്കാളും കുറവാണ്. നമ്മളെക്കാൾ വിദ്യാഭ്യാസമുണ്ട്, നമ്മളെക്കാളും വെൽത്തുണ്ട്, ഇൻകം ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. പക്ഷേ അമേരിക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന ബ്ലാക്സിന് ലൈഫ് എക്സ്പെക്റ്റൻസി നമ്മളെക്കാളും കുറവാണ്, കേരളത്തിലുള്ളവരെക്കാളും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കമ്പാരിസണൊക്കെ ചെയ്ത് അവർ പറയുന്നത് കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മോഡൽ ദാറ്റ് ദ സൗത്ത് കൺട്രീസ് ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ്. ഈ ഇടയ്ക്ക് ശശി തരൂർ ഒരു ഹിന്ദുവിലോ ഒരു പത്രത്തിലോ ഒരു ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ പറ്റി ഒരു ചെറിയ ഡിസ്കഷൻ മാത്രം അതിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ കേരള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽ പറ്റിയുള്ള യാതൊരു ഡിബേറ്റിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയോ, ഗുജറാത്ത് മോഡൽ. നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാമല്ലോ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ. നമ്മുടെ അണ്ണൻ നരേന്ദ്രമോദിയും ഇന്നൊരു അണ്ണൻ അമിത്ഷായും ഉണ്ടാക്കിയ അത്ഭുത മോഡൽ. ആ മോഡൽ എന്നാൽ ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വരുമ്പോൾ ചോറ് കിട്ടും, കാരണം അകത്തിരിക്കുന്ന മോഡൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ബോറിസ് ജോൺസൺ ഒരാൾ പോകുന്നു, ബ്രിട്ടീഷ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മളൊക്കെ കണ്ട് നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല, പുള്ളിയുടെ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ, മിലിറ്ററി ഹാർഡ്വെയർ വിൽക്കാൻ വന്നതാണ്. പ്യൂർലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ്, completely selfish. ആ സെയിം ഇമ്പീരിയലിസ്റ്റിക് ഡിക്റ്റേറ്റോറിയൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ വിട്ടിട്ട് പോകത്തുമില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് ബീൻ ത്രൈവിങ് ഓൺ ദിസ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ് മോഡൽ. നിങ്ങൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല, അവർക്ക് നിങ്ങൾ അടിച്ച് തല്ലി ചാവും, കുഴപ്പമില്ല. ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ആയുധങ്ങൾ വിൽക്കണം, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, ലാഭം ഉണ്ടാക്കണം. വി വാണ്ട് ടു കീപ് അവർ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. വാട്ട് ഈസ് യുവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ്? എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ്, തെറ്റ്, കൊളോണിയലിസം എന്ന പേരിൽ നമ്മളൊക്കെ മോട്ടിച്ചു. And they are living a good life without any kind of compulsion. നമുക്കൊക്കെ സത്യം പറയുവാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കണമെങ്കിൽ, ഒരു നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗിൽറ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നു. പുറത്ത് നിൽക്കുന്നവർ കണ്ട അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കിടന്ന് മനസ്സ് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളിങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ള ഒരു കമ്പൽഷൻ, ഒരു കോൺഷ്യസ് സ്പീക്കിംഗ് നമുക്കുണ്ടാകുന്നു. പക്ഷേ ഈ ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് സോ കോൾഡ് നോർത്തേൺ കൺട്രീസിലുള്ളവർക്ക് യാതൊന്നുമില്ല. ശ്രീലങ്കയിൽ കണ്ടില്ലേ, റോട്ടിൽ കിടക്കുന്നു, മാസക്കണക്കിൽ കിടക്കുന്നു, ഊണില്ല. പക്ഷേ ഇന്റർനാഷണൽ മോണിറ്ററി ഫണ്ടും വേൾഡ് ബാങ്കും ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ദേ ആർ നോട്ട് വില്ലിംഗ് ടു ഫോർഗോ ദ ഹ്യൂജ് അമൗണ്ട്സ് ഓഫ് ലോൺ. ഒരുപാട് ലോൺ മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീലങ്ക. ലോൺ മേടിച്ചാണ് തമിഴന്മാരൊക്കെ കൊന്നത്. വാട്ട് യു സോ ഷാൽ യു റീപ്. വിതച്ചത് തന്നെ അറുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം അറുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 1.5 ലക്ഷം തമിഴന്മാർ ഈ പച്ച പിള്ളേരെയും കൊന്നു. ഇപ്പോൾ ദേ ആർ പേയിങ് ഫോർ ഇറ്റ്. I don't want to be vindictive, revengeful, but Rajapaksa family should not be allowed to live on this earth. Adani understand. They are paying for it. സാധാരണ സിംഗളക്കാരും കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്ന നമുക്കത് ഇഷ്ടമില്ല. പക്ഷേ വാട്ട് യു സോ shall you reap. ഇങ്ങനെ പൈസ മേടിച്ച്, ലോൺ മേടിച്ച്, കടൻ മേടിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള ആയുധങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള ഗണ്ണും തോക്കും എല്ലാം മേടിച്ച് ഇങ്ങനെ കൊല്ലുന്ന പരിപാടി, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ. ബട്ട് ദേ ആർ ലിവിങ് എ ഗുഡ് ലൈഫ്. അവർ പറയുന്നത് അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ്. എന്താ അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ്? കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റേറ്റീവ്,
completely selfish. See, ഈ സെയിം അവർ വേ ഓഫ് ലൈഫ് cannot become our way of life. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കേരളയിലും ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റും ഈ ഡാമുകളും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഈസ് റെക്ലെസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. ഈ ഗുജറാത്ത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോറിസ് ജോൺസൺ വന്നപ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ അറിയോ, ചോറ് കിട്ടാൻ അവർക്ക് സമയമില്ലാതെ പോയി. സോ ദേ വർ പുട്ടിങ് അപ്പ് സ്ക്രീൻസ്. ബോറിസ് ജോൺസൺ വരുമ്പോൾ അവിടെ കണ്ടാൽ അവിടെ ഉള്ള സ്ലമ്മുകളും അവിടെ ഉള്ള പാവപ്പെട്ടവരെയും കാണാൻ പാടില്ല. കണ്ടാലും അയാൾ നിൽക്കാം, അയ്യോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്ര പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ തോക്കുകൾ വിൽക്കത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോകത്തില്ല, അത് വേറെ വിഷയം. പക്ഷേ യുവമാർക്ക് ഒരു ചെറിയ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമായിരിക്കും, പത്രങ്ങളൊക്കെ ടി വിയിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ തുണികൾ കിലോമീറ്റർ നീളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തുണികളൊക്കെ കെട്ടി ആ പുള്ളി വരുന്ന സമയത്ത് പുള്ളി കാണാൻ പാടില്ലെന്ന് ചെയ്തു. ഇതാണ് ഗുജറാത്ത് മോഡൽ. ഇപ്പം നഡ്ഡ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഈ ഗുജറാത്ത് മോഡലെ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കൊണ്ടുവരാൻ പോകുന്നു. ഗോഡ് ഫോർബിഡ് ദാറ്റ് ഡാം തിങ്. റിയൽ ഗുജറാത്ത് മോഡൽ. ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഡ്രവീഡിയൻ മോഡൽ. പുള്ളിക്ക് തമിഴെന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഇഷ്ടമില്ല. ഡ്രവീഡിയൻ ഇത് ദ്രാവിഡത്തിൻ്റെ പാർട്ട് എന്നല്ലേ പറയുന്നത്. കേരളവും കർണാടകവും ആന്ധ്രവും അവിടെയൊക്കെ പോയി പറഞ്ഞു നമ്മളൊക്കെ ദ്രവീഡിയൻസാണ്, നമുക്ക് വേണ്ടി ദ്രാവിഡ നാടാണ്, നമ്മൾ ദ്രവീഡിയൻ മോഡൽ. കേരളക്കാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല, കർണാടകക്കാർ സമ്മതിക്കത്തില്ല, ആന്ധ്രാക്കാർ, തമിഴ്നാട്ടിൽ മാത്രം ഞങ്ങൾ പറയണം ദ്രവീഡിയൻ മോഡൽ എന്ന്. ഇങ്ങനെയുള്ള മോഡലുകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ മോഡലുകളിൽ യാതൊരു ഡെമോക്രറ്റൈസേഷനും ഇല്ല. ഡു യു വാണ്ട് ദിസ് മോഡൽ? ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വാട്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്? നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ന്യൂയോർക്ക് പോലെ ലണ്ടൻ പോലെ മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വി ആർ നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ്. വി cannot afford to live in cities like London and New York. അത് സോ ഏലിയനേറ്റിംഗ് ആണ്. എൻ്റെ അച്ഛനെയും അമ്മയൊക്കെ ഞാൻ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി ഒരു മാസം ഞാൻ അമേരിക്കയിലുള്ളപ്പോൾ. എൻ്റെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു, അച്ഛൻ DMK-യിൽ വലിയ ആളാണ്. പുള്ളി പറഞ്ഞ് തമിഴ്നാട്ടിൽ ജയിലിൽ പിടിച്ചിട്ടാലും കുറച്ച് കൂടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഇവിടെ എന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ റൂമിലിട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നു, നീ ഈ ഇത് ഐസൊലേഷൻ വാർഡ് പോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്. So this kind of development model does not have any democracy, any popular debate. നിങ്ങൾ പറയും, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ മാക്സിമം ലിറ്ററേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്, മറ്റു സ്റ്റേറ്റുകളെക്കാളും ലിറ്ററസി റേറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് എല്ലാവർക്കും സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കണം, പക്ഷേ മലയാളം എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ DPR മലയാളത്തിൽ ഒരു ഡ്രാഫ്റ്റ്, ഈ എൻവയറമെൻ്റൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റ്, ഈ സോഷ്യൽ ഇമ്പാക്റ്റ് അസസ്മെൻറ്റിലൊക്കെ മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ 300-400 പക്കം എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, 10-50 പക്കം ഈ റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ സൊസൈറ്റിയിൽ കൊടുക്കും. കേരളത്തിലുള്ളവർ മൊത്തം 4 കോടി പേർ, 4 കോടി ആൾക്കാർ നമ്മൾ കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ് us ഡിസ്കസ്. മലയാളത്തിൽ പഠിക്കട്ടെ. മലയാളത്തിൽ എത്ര ടെക്നിക്കൽ വിഷയങ്ങൾ അറിയാത്തവർ, ഇത് ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ എക്സ്പേർട്സ് ഉണ്ട്, ഇവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അവർക്ക്. ലെറ്റ് us have a സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഡിബേറ്റ്. നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റ് മുഴുവനും ലെറ്റ് us have a debate and conduct a referendum. മെജോറിറ്റി ആൾക്കാർ ശരിയാണ്, ഈ DPR-ഉം ഈ EIA-യും ഈ SIA-യും എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കുന്നു, ഗവൺമെൻറ് പറയുന്നത് ശരിയാണ്, അദാനി അംബാനി പറയുന്നത് ശരിയാണ്, വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട്, അദാനിയുടെ പോർട്ട് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, അവിടെ മീൻ കിട്ടുന്നില്ല. അതിന് ഞാൻ പറയാം. ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും സമ്മതിക്കുവാണെങ്കിൽ മെജോറിറ്റി എനിക്ക് ഉദയകുമാറിന് ഇഷ്ടമില്ല, അഡ്വക്കേറ്റ് മൈക്കിളിന് ഇഷ്ടമില്ല, ബാബുരാജിന് ഇഷ്ടമില്ല, സാറിന് അതൊന്നും നോക്കണ്ട. ഇഫ് മെജോറിറ്റി പീപ്പിൾ ഓഫ് കേരള agree that this is the best interest of our children and grandchildren, നമ്മുടെ പിള്ളേരുടെ, അവർ progeny, അവർ ഫ്യൂച്ചർ, അവരല്ല നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചർ. നമ്മൾ എപ്പോൾ മരിക്കുന്ന ആർക്കറിയാം? We are all struggling. This whole thing is about future, about our children. So let us have a debate, let us have a dialogue, let us have a referendum. If majority people accept, let's go. അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലാതെ പിണറായി വിജയന് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, CPM-ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, കോൺഗ്രസിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്. CPM-ന് എന്താ മെട്രോ റെയിൽ ഇഷ്ടമല്ല? അഹമ്മദാബാദിൽ നിന്ന് മുംബൈക്ക് പോകുന്നത് മെട്രോ റെയിൽ വേണ്ട. അമേരിക്കയുടെ നിന്ന് ന്യൂക്ലിയർ പവർ മേടിക്കാൻ പാടില്ല, ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് മേടിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ റഷ്യയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാം, കാരണം റഷ്യ നമ്മുടെ പഴയ സുഹൃത്തുക്കളല്ലേ. ഇങ്ങനെയുള്ള ഹിപ്പോക്രറ്റിക്കൽ സ്റ്റാൻഡ് ദയവായി എടുക്കരുത്. Let's be honest and forthright. നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി ആണെങ്കിൽ, നമ്മളൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ എൻറ്റിറ്റി ആണെങ്കിൽ, we must have a stand, we must have a principle, we cannot change it. ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ no matter where it comes from, no. അമേരിക്ക ആയാലും ശരി, റഷ്യ ആയാലും ശരി, ഫ്രാൻസ് ആയാലും ശരി, നമുക്ക് വേണ്ട ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ് വേണ്ട. കാരണം എന്താണെന്നറിയോ? ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്. കണ്ടില്ലേ എന്തൊരു ചൂട്? ഞാൻ കേരളത്തിൽ ജീവിച്ച ആളാണ്, ഇത്ര ചൂട് ഞാൻ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല.
ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ഹിറ്റ് 50 degrees വെരി സൂൺ. 50 degrees ആവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കടൽ തീരത്ത് ഒന്നും കാണത്തില്ല. കടലിൻ്റെ സീ ലെവൽ ഈസ് ഗോയിങ് ടു റൈസ്. Thousands and thousands of people are going to migrate from the coastal region to interior places. This climate destruction is going to cause a lot of changes in our society. നമ്മൾ അതൊക്കെ എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നോ, പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ, nobody talks about it. There are some articles, newspaper articles here and there, that's it. നമ്മുടെ പിള്ളേർ ഇപ്പോൾ ചെറിയ പിള്ളേർ ഈ ഗ്രേറ്റ തുൻബർഗ്, ഉമ ഒരു തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് കൊച്ച്, ഇങ്ങനെയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ they are beginning to talk now. കാരണം they are worried about future. നമുക്കങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല, നമുക്കിങ്ങനെ ന്യൂക്ലിയർ. അതുകൊണ്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ, ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്, കാർബൺ എമിഷൻ പ്രോബ്ലം ആണെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഗോ ഫോർ ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റ്. കാരണം ന്യൂക്ലിയർ പവർ പ്ലാന്റുകളിൽ കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ല. അത് ശരിയാണ്, കാർബൺ എമിഷൻ ഇല്ല. പക്ഷെ കിട്ടുന്ന സംഗതി എന്താ? ന്യൂക്ലിയർ വേസ്റ്റ്. ഒരു സ്പൂൺ, ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇല്ലേ, ഒരു ടീസ്പൂൺ പ്ലൂട്ടോണിയത്തെ എടുത്ത് ഇവിടെ ടേബിളിൽ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഇല്ലാതെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഈ റൂമിലിരിക്കുന്ന ആരും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റത്തില്ല. Everyone will be affected by cancer. ഒരു ടീസ്പൂൺ പ്ലൂട്ടോണിയം. അപ്പോൾ ഈ ദേശം മുഴുവനും if we continue to build nuclear power plants and throw away all these nuclear waste, നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം ഭോപ്പാൽ ആക്സിഡൻറ്റ് 37 വർഷമായി തോന്നുന്നു എനിക്ക്, 37 ഓൾമോസ്റ്റ് 40 വർഷമായി. അവിടെ ഉള്ള വേസ്റ്റ് ഇതുവരെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഒരു ജർമ്മൻ കമ്പനിയുടെ കൂടെ ഒരു അഗ്രിമെൻ്റ് ഇട്ടായിരുന്നു, 300 crore $. അവർ അത് കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, അയ്യോ ഇത് നമുക്ക് മുതലാകത്തില്ല, വി ഡോണ്ട് വാണ്ട് ദിസ് പ്രോജക്റ്റ്. ദേ ലെഫ്റ്റ്, ദേ വിത്ഡ്രൂ, ദേ ബാക്ക് ഡൗൺ. 300 കോടി, $300 million. $300 million പ്രോജക്റ്റ് അവർക്ക് സസ്റ്റൈനബിൾ അല്ല, പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോയി. ഞാൻ ഇപ്പോൾ പോയിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിരുന്നു ഭോപ്പാലിൽ. ദാറ്റ് വേസ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഡേഞ്ചറസ് കെമിക്കൽ വേസ്റ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ ലൈയിങ് ദെയർ. അടുത്തിരിക്കുന്നവരൊക്കെ ആരെന്നറിയോ? പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിങ്ങളാണ്. അടുത്ത പ്ലാന്റിൻ്റെ അടുത്ത് ചുറ്റിലിരിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്നവർ വളരെ പാവപ്പെട്ടവരാണ്, മോസ്റ്റ്ലി മുസ്ലിമാണ്. അങ്ങനെ ചാവുന്നത്. ഒരുപാട് ഫിസിക്കൽ ഡിഫോമിറ്റീസ്, ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾ. അവർക്ക് തന്നെ അറിയില്ല നമ്മൾ എന്തെങ്ങനെ നമുക്ക് കഷ്ടപ്പെടുന്നതെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. അത്ര ഇഗ്നറൻറ്റ് ഒരു സൊസൈറ്റിയാണ് അങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അപ്പം നാളെ ഫുക്കുഷിമ പോലെ, ചെർണോബിൽ പോലെ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റ് സംഭവിക്കുവാണെങ്കിൽ ഡു യു തിങ്ക് എനിബഡി വിൽ കം ഹിയർ ടു ഹെൽപ്പ് us? Nobody will come to help us here. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള വിഷയങ്ങൾ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഡെമോക്രാറ്റിക്, ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഹാസ് ടു ബി സസ്റ്റൈനബിൾ. ദിസ് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് നേച്ചറിലിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഗ്രീഡ്, നമ്മുടെ നീഡ് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഗ്രീഡിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്, പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഐ റിയലി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദിസ് ക്രേസ് ഫോർ മണി. ഒരു മെൻ്റൽ പ്രോബ്ലം ആയിപ്പോയി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും, മിക്കവാറും എല്ലാവരും. നമ്മളെപ്പോലെ 1-2 പേർ രക്ഷപ്പെടുമായിരിക്കും. പക്ഷെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് us want more money making. In this process of making money, our families are getting destroyed, our nature is being demolished, our integrity, മനസ്സിനകത്ത് ഒരു സമാധാനം, സന്തോഷമില്ല, because we are after money brings power. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ അതുപോലെ തന്നെ തോന്നുന്നു, പൈസ ഇല്ലാതെ you cannot become an MP. നല്ല മനുഷ്യനാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നും വോട്ടിടത്തില്ലായിരുന്നു, പൈസ. സോ മണി ബ്രിങ്സ് പവർ, മണി ബ്രിങ്സ് പ്രോമിനൻസ്, മണി ബ്രിങ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അങ്ങനെ ഇത് ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് യൂസ് ഓഫ് നേച്ചർ ഹാസ് ബിക്കം എ പ്രോബ്ലം. രാവിലെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു, ഈ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നട്ടെല്ലാണ്. നോട്ട് ഓൺലി കേരളാസ് ബാക്ക് ബോൺ, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ തമിഴ്നാടുസ് ബാക്ക് ബോൺ. തമിഴ്നാടും കേരളവും ലൈക്ക് ചേർന്ന് ജനിച്ച കുട്ടി ഒട്ടിപ്പിറന്ന ഇരട്ടക്കുഴந்தைകൾ തമിഴിൽ പറയും. നമ്മൾ ചേർന്ന് ചേർന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു 2 പിള്ളേരാണ്. നമ്മുടെ കോമൺ ബാക്ക് ബോൺ ആണ് ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇഫ് യു ഡെമോളിഷ് ദിസ് വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സ് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ഫാസ്റ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ, ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് സിൽവർ ലൈൻ ആൻഡ് ഓൾ ദാറ്റ്, ഡു യു തിങ്ക് വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു us? ഈ ഇടയ്ക്ക് കന്യാകുമാരിയിൽ ഒരു റോഡ് പ്രോജക്റ്റ്, ഈ ഹൈവേ വൈഡനിങ് പ്രോജക്റ്റ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് പേര് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അവിടെ പോയപ്പോൾ എന്നറിയോ, ഒരു കുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹിൽ ഏരിയ, ഒരു 10-50 അടി ആഴത്തിൽ ഇവർ തോണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് നീരൂറ്റുകൾ വരുന്നു. നീരൂറ്റെന്നാൽ അറിയില്ലേ, ഈ വാട്ടർ സ്പ്രിങ്സ്. അപ്പോൾ വെള്ളം വന്ന് ചാടാൻ പാടില്ല റോട്ടിൽ.
അതുകൊണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നറിയോ, ആ സ്പ്രിങ് ആ ഊറ്റുകളിൽ വലിയ നീള അയൺ റോഡ് ഇട്ട് അടിച്ച് അകത്ത് കയറ്റുന്നു. അയൺ റോഡ് അടിച്ച് കയറ്റി അകത്ത് കയറ്റി ആ വഴി തടയുന്നു. കോൺക്രീറ്റും സ്റ്റീലും വെച്ച് ഈ കണ്ണുകളൊക്കെ അടയ്ക്കുകയാണ്. ഡെവലപ്മെന്റ് ഇത്ര വലിയ 500 കിലോമീറ്റർ നീളം നിങ്ങളുള്ള ഈ വെസ്റ്റേൺ ഗാട്ട്സിന് നമ്മളിങ്ങനെ കേരളയിലിട്ട് ആ നീരൂറ്റുകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരെന്നറിയോ, നെയിലിംഗ് ആണി നെയിലിംഗ് ആണ്, നെയിലടി കയറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ കേരളത്തിലുള്ള 42 എന്തോ നദികളുണ്ട് ഇവിടെ, ഒരു ആറ്റിലും വെള്ളം നടത്തില്ല. ഗോബി ഡെസേർട്ട് പോലെ ഇവിടെ ഒരു ഡെസേർട്ടായി പോകും. We have to think about all these things, all the wider ramifications of your project. ഇങ്ങനെ ഇവിടെ അങ്ങനെ ബെസ്റ്റ് ഈ നോർത്തേൺ ഡെവലപ്മെന്റ് മോഡൽ അങ്ങനെയല്ല. തിങ്ക് അബൌട്ട് ദ പ്രസന്റ്, ലുക്ക് അറ്റ് ദ മണി, നെവർ ബോദർ അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ. ആൻഡ് സയൻസ് ഇസ് ദ ആൻസർ ഫോർ സയന്റിഫിക് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്. സയൻസ് പ്രശ്നമാണോ, ടെക്നോളജി പ്രശ്നമാണോ? മോർ സയൻസ്, മോർ ടെക്നോളജി ഇസ് ദ ആൻസർ. ഇങ്ങനെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് പ്രോജക്ട്സ് ആർ അപ്പോസ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മോഡൽസ് ഹാവ് ടു ബി പ്രോബ്ലമറ്റൈസ്ഡ്, ഹാവ് ടു ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഹാവ് ടു ബി ചാലഞ്ച്. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഗ്ലാഡ് ഇറ്റ്സ് ഹാപ്പനിങ് ഓൾ ഓവർ കേരള. കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യ മുഴുവൻ. അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ മടുത്തു. നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിച്ചിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല, അവർ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, കല്ലിടുന്നു, സർവേ നടത്തുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഡിസ്ഹാർട്ടൻഡായി പോകുമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. സോ ഇഗ്നോർ ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. രണ്ടാമത് ഇൻസൾട്ട്. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നത്, അഡ്വക്കേറ്റ് മൈക്കിൾ എവിടെ ചൈനയിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നത്, അഡ്വക്കേറ്റ് ബാബുരാജിന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പൈസ വരുന്നു. അപ്പം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്നവരൊക്കെ കാണുമായിരിക്കും. കാരണം രാവിലെ മൈക്കിൾ നല്ല ഒരു ഹോട്ടലിലേക്ക് വിളിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ചു പൈസ ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് പീപ്പിൾ, ഇങ്ങനെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഈ നക്സലൈറ്റുകളാണ്, ഇവരൊക്കെ വികസനത്തിന് എതിരായിട്ടുള്ള നക്സലൈറ്റുകളാണ്, മാവോയിസ്റ്റുകളാണ്. ഇവന്മാർ ഇന്ത്യക്കെതിരായിട്ടുള്ള ദേശദ്രോഹികളാണ്. ഞങ്ങളൊക്കെ ദേശദ്രോഹികൾ. ഞങ്ങൾക്ക് 20 കേസുണ്ട്, സെഡിഷൻ കേസ് 20 കേസ്. ഒരു കേസിന് സാറിനറിയാം, മൈക്കിൾ സാറിനറിയാം, ഒരു കേസിന് പനിഷ്മെൻറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കേസുകളും കോർട്ടും പോലീസ് സ്റ്റേഷനും ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇല്ലാതായി പോകും. അങ്ങനെയുള്ള ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് ഇസ് എ തേർഡ് സ്റ്റേജ്. നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കടന്നു യു സ്റ്റിൽ പെർസിസ്റ്റ് ആൻഡ് അപ്പോസ് ദീസ് പ്രോജക്റ്റ്. അവസാനത്തെ വിഷയം ഇൻസിനറേറ്റ്. ഗൗരി ലങ്കേഷ് പോലെ, കൽബുർഗി പോലെ, പൻസാരെ പോലെ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഇയാളെ അടിച്ച് കയ്യിലെടുക്കുക. കാരണം ഒരുപാട് പൈസ ഉള്ള വിഷയമാണ്. വിഴിഞ്ഞം പ്രോജക്റ്റ് ആപത്തായ പ്രോജക്റ്റാണ്, ഇത് ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോജക്റ്റാണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് തൂത്തുക്കുടി ഹാർബറുണ്ട്, ഇവിടെ കൊച്ചി ഹാർബർ ഇരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വലിയ കണ്ടെയ്നർ ടെർമിനലിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, ഇത് നമ്മുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ ബാലൻസ് തകർക്കും എന്നൊക്കെ ഒരു ക്യാമ്പയിൻ. ആ ക്യാമ്പയിൻ ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ 1-2 മീറ്റിങ്ങിന് പോയത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് വന്ന ഇമെയിലുകളും ഫോൺ കോളുകളും കേട്ടാൽ അയ്യോ, മലയാളത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മോശമായിട്ടുള്ള തെറികളും ഇൻസൾട്ടുകളും ഫോൺ കോളുകളും കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ പറ്റിയില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ. അത്ര ഇൻറ്റിമിഡേറ്റിംഗ് അപ്രോച്ചാണ്. കാരണം എന്നറിയോ, അവർക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ കന്യാകുമാരി ഡിസ്ട്രിക്റ്റ്, തിരുനെൽവേലി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു ദിവസം 400 ട്രക്കുകളിൽ കല്ല് വരുന്നുണ്ട്. ഈ കരിങ്കൽ, ബ്ലാക്ക് സ്റ്റോൺസ്, കല്ലുകൾ. അപ്പം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കേരളം ഇരിക്കുന്നത് വെസ്റ്റേൺ ഘട്ടമാണ്, കേരളത്തിൽ ഒരുപാട് മലകളുണ്ട്, അവിടെ കല്ലെടുക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് വന്ന് കല്ലെടുക്കുന്നു. Adani is paying almost every politician in Tamil Nadu. Every politician, സാധാരണ പട്ടുചേലാളർ മുതൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന MP, MLA, മിനിസ്റ്റർ വരെ പൈസ, അവർക്ക് വേണ്ടത് പൈസ. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ അജിറ്റേഷൻ ചെയ്യാം, താലൂക്ക് ഓഫീസിലും കളക്ടർ ഓഫീസിലും പ്രേരണ കൊടുക്കാം, അപേക്ഷ കൊടുക്കാം, അത്രയും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ നിങ്ങൾ ലോറി തടഞ്ഞെന്ന് വെച്ചോ, ഗുണ്ടാസാണ്, ഗുണ്ടാസ്. ഈ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വല്ലാതെ ഒരു പ്രോജക്റ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അദാനിയും അംബാനിയും മാത്രം ജീവിച്ചാൽ മതി, നമ്മളൊക്കെ എന്താ വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്നുള്ള ഒരു സ്ഥിതിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യം എത്തിപ്പോയി. ഇനി 2 വർഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. 2024 എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ scenario, I'm afraid. So we are in for a very hard time, but I'm not trying to discourage you or anything. We keep speaking.
we don't bother about success or failure. This is our democratic duty. We are educated, we are informed, we are enlightened, and we have a clear commitment to our larger society. അവിടെ കിടന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഷോട്ടിന് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നവന് ഈ ലക്ഷ്വറി കിട്ടത്തില്ല. But we have that privilege. So people like you and me who have gathered here this morning have the privilege of speaking for the entire country and humanity. We need to speak. We don't have to worry about success, failure, accolades or anything like that. We have to problematize this concept of development. We need to persist with our demand that it has to be democratized. There has to be a consistent dialogue, and only on that basis we can pave the path to future. That has to be our demand. I'm so glad